So here also 100% choice. Then practical oriented question, again, you have to answer any 2 questions and you will be given 4 questions. Now let us see each of these aspects step by step. So as you know that there are 5 chapters in first book: accounting for not-for-profit organization, partnership, basic concepts, admission of a partner, retirement, death of a partner, that is 1. Then dissolution of partnership. After that, when you come to this first book, in total, from the first chapter, accounting for not-for-profit organization, you'll get 1 question for 1 mark, 1 question for 2 marks, and 1 question for 12 marks. That is first chapter. Coming to second chapter, you will get 1 question for 1 mark, 1 question for 2 marks, and 2 questions for 6 marks from partnership basic aspects. Then from admission of your partner, third chapter, from book 1, you will get 2 questions for 1 mark, 1 question for 2 marks, 1 question for 6 marks, and 1 question for 12 marks. Totally 22 marks. This is the area where you'll get maximum questions. Then retirement and death of a partner. This is the 4th chapter in book 1. Here in section 1, you will get 2 questions, 1 marks, 2 questions. And section B, no question. Section C, 1 question for 6 marks. And section D, 1 question for 12 marks. Coming to the last chapter from book 1, that is 5th chapter, dissolution of partnership firm. No, you will get 1 question for 2 marks and 1 question for 12 marks. Now coming to the second book, there are 6 chapters: accounting for share capital, issue and redemption of debentures, financial statements of a company, analysis of financial statements, accounting ratios, and cash flow statement. From the first chapter, accounting for share capital, you'll get 1 question for 1 mark, 1 question for 2 marks, and 1 question for 12 marks. And from the second chapter in book 2, issue and redemption of debentures, from 1 marks, for 1 mark, you will get 1 question, and 1 question for 6 marks, and 1 question for 12 marks. Then from the third chapter, financial statements of a company, you will get 1 question for 1 mark, 1 question for 2 marks, and 1 question for 6 marks. Then 4th chapter, analysis of financial statements. Here you will get 1 question for 1 mark, 1 question for 2 marks, 1 question for 12 marks. Then the 5th chapter is accounting ratios. Here 1 mark question 1, 6 marks question 1, and 12 marks question 1. And coming to the last chapter, 6th chapter in book 2, cash flow statement, you'll get 1 question for 1 mark, 1 question for 2 marks, and 1 question for 6 marks. Now let us analyze section wise. So section A, as I already informed, section A is for 1 marks question. Totally 12 questions are given, and you have to answer 8, any 8. Section B, 2 marks question. You'll be given 8 questions. You have to answer only 5, any 5. Then section C, 6 marks questions. They are problems. Here you will be given 8 problems. You have to answer any 4. And section D, 12 marks questions. You will be given 8 questions. You have to answer any 4. Section E, 5 marks practical oriented questions. You will be given 4 questions. You have to answer any 2. Now from section A, type of questions, if you want to analyze, first of all, you'll be given 3 questions relating to fill in the blanks. It may be from any chapter, and 3 questions relating to multiple choice questions. 1 question based on that is a statement will be on, you have to state whether it is true or false. True or false, 1 question, and expand the abbreviation like GR or SR. GR, for example, gain ratio, SR,
sacrifice ratio, NPSR, new profit sharing ratio, OPSR, old profit sharing ratio, earnings per share, EPS, ICAI, Institute of Chartered Accountants of India, DRR, debenture redemption reserve. Like that, the expand some of such items, some such items may be given. Then give an example, like give an example for capital receipt, give an example for revenue receipt, give an example for not-for-profit organization, like that. So most of the questions will be from the chapter 1, that is not-for-profit organization, and financial statements, that is current assets, current liability, example for current asset, current liability, non-current asset, non-current liability, like that. And final last chapter, cash flow statement, example for operating activity, example for investing activity, example for financing activity. Only these 3 chapters you have to concentrate for examples. Then very short answer questions, 3, totally 12. Here you can concentrate on fill in the blanks, second chapter wise, I'll explain it later. Fill in the blanks and also multiple choice, true or false, expand, all these are simple. So you can concentrate on first 9. If you properly concentrate there, you can definitely easily score 8 marks, because you have to answer only 8 questions here. Then coming to the chapter wise, so from the first chapter, you will get 1 question, second chapter 1 question, third chapter 2 questions, partnership, admission of a partner. Again, fourth chapter, you will get 2 questions, retirement and death. It may be multiple choice or fill in the blanks or true or false, or even it may be very short answer question. So those 2 chapters, you can concentrate more, because you'll get four questions. Then 5th chapter, no question. Then from book 2, accounting for share capital, 1 question, issue and redemption 1. Means almost all chapters you will get questions only from 1 chapter, that is 5th chapter, no question. And 3rd and 4th chapter you will get 2 questions. That is about 1 mark questions. Okay, totally 11 chapters. Then coming to 2 marks question, you will get 1 question from accounting for not-for-profit organizations. The question may be give the meaning of not-for-profit organization, or receipts and payments account, income and expenditure account, capital fund, like that. The question may be there. Then any 2 features of receipts and payments account, any 2 difference between income and expenditure account, like that. Then coming to partnership basic concepts, here also 1 theory question is there. It may be meaning of partnership deed, any 2 contents of partnership deed, then what is fixed capital method, what is the fluctuating capital method, such questions may arise. Coming to 3rd chapter, again you will get 1 question, admission of a partner. That is also theory question only. Maybe state any 2 reasons for admission of a partner, 2 rights acquired by a new partner, what is gain sacrifice ratio, 2 methods of valuation of goodwill, like that. The questions may come, and sometimes even a question may come on a journal entry also. Next chapter, no question for 2 marks, but we have seen that 1 marks 2 questions are there. But from admission 3rd chapter, 1 marks 2 questions, again 2 marks 1 question. Coming to 5th chapter, here 1 question is there. In this chapter, normally the question for journal entry, past journal entry for assets taken over by a partner or liability taken over by a partner at the time of dissolution, past journal entry for realization expense paid by the firm at the time of dissolution, journal entry for transferring profit on realization. Such questions will arise from this chapter. It will appear. Then coming to share capital, again 1 theory question is there. It may be for feature of shares, cautionary years, any 2 categories of share capital, like that. The questions may be there. Then redemption of debentures, no question for 2 marks. Then coming to financial statements, again 1 question is there. Meaning of financial statements, importance, limitations, like that. Then coming to financial analysis of financial statements, again here 1 question is there. That may be 2 techniques of financial analysis, importance, limitations. Even here you can get such questions. Accounting ratios, again no questions. And cash flow statement, 1 question is there. So totally 8 questions from chapter number 4 and from first book, and chapter number 2 and chapter number 5 from second book, no questions for 2 marks. Concentrate on only remaining chapters. Okay, that is about 2 marks.
Coming to section C, totally there are 8 questions. You have to answer only 4. From the second chapter, because first chapter no 6 marks questions. Second chapter, partnership basic concepts. There are 2 questions from this chapter for 6 marks. Students, please know that. And it is one of the best area where you can get good marks, and it is easy also. There are 4 aspects. One is profit and loss, appropriation account. You'll be given 5 items. See this, for example, this question. It is taken from the question bank of published by Department of Pre-University Examination. Same problem is copied here. That's why year is 2015. But when you get the problem, it will be 2021. They will give. Here. Sir, slides ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸ್ಲೈಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಲೈಡ್ ಶೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಬರೀ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಹಾ ಸರ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಕೂಡಲೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾ ಸರ್, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಯ್ತು. ಬಟ್ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ ಈಗ? ಹಾ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹಾಕೋಣ ಸರ್. ಓಕೆ, ಹೆಂಗಿದ್ರು ನಾನು ನಿಮ್ದು ಸ್ಲೈಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಇದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್? ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, so look at this problem. In this problem, opening capital is given 1/4/2015. Capital of 2 partners, Sachin and Pratham, 1,80,000. In all the problems, they will give opening capital, because you are expected to calculate interest on capital for the full year. That's possible only when you are given opening capital. ಎಲ್ಲ ಸಂಸಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲ್ಲ. ರೇಷಿಯೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 31st March 2016 they earned the profits of 36,000 before allowing. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಇದೆರಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಐಟಮ್ಸ್. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂಡ್ ಕಮಿಷನ್, ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಲರಿ ಓನ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಮಿಷನ್ ಓನ್ಲಿ, ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಒನ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇಕಾಗುವಂತದ್ದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ರೈಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋತೀವಿ. So whatever profit is given in the beginning, 36,000, first we have to take by profit and loss account the net profit. Next, expenses to the firm, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟು ದ ಫರ್ಮ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫರ್ಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ 1 lakhಗೆ 5% ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಗೈನ್ ಪ್ರಥಮ್ 80,000ಗೆ 5% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟು ದ ಫರ್ಮ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಫರ್ಮಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇಂಥದ್ದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಥಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಸಚಿನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್, ಇದಿಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪರ್ ಮಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆಗ ಇಂಟು 12 ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಪ್ರಥಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಅಂತಲೇ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಅಥವಾ ಪರ್ ಆನಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಕಮಿಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 12, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಯು. 6 marks ಔಟ್ ಆಫ್ 6 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ 6 marks. ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಇರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್, ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ, ಟು ಕಮಿಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ preparation of appropriation account with guarantee of profit.
99 or 100% ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ವರ್ಷ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್, ಬಟ್ ಇದೇ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಇದು ಏನದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 3 months, ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ವೇರಿಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ರಾನ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಎರಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೀಗ ನೋಡಿದಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಇದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 6 marks. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ PU ಬೋರ್ಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಸಚ್ ಸಹನಾ ಅಂಡ್ ಸಾನಿಯಾ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಇದ್ದ ಕಾರಣ 2 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೇಟ್ಸ್, ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಮಂತ್ ಅಥವಾ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಂತ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು, ಬಟ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಫುಲ್ ಮಂತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬರುವ ತರ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 1st June ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ 1st June ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. 2 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. 31st December ಕೊಡ್ಬೋದು, 31st March. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ 31st March ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1st April ಬಿಗಿನಿಂಗ್, 31st March ಎಂಡ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ 1st January to 31st December ಅಂದ್ರೂ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಯಾವಾಗ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1/6 ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ 30th September, ಇನ್ನು 30th November ಅಂಡ್ 1/1 ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ. 8% ಅಂಡರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ 2 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಡೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾವು ಪೀರಿಯಡ್ ನೋಡುವಾಗ 1/6 ಇಂದ 31st March 17 ವರೆಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. 10 months ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂಡ್ ಮೇ 2 ತಿಂಗಳಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ 10 months ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ 6 months ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಅದೇ ನೀವು 30th 9, ಇಲ್ಲೂ 30th 11 ಇದೆ. ಅದು 1st December ಇದ್ರು 1 day ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾವು ಮಂತ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಸೇಮ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಹಿಯರ್. 30th 11 ಆರ್ 1st December 4 months ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 30th September ಅಥವಾ 1st October 6 months ತಗೊಳ್ತೀವಿ. 1/1 ಇದು 3 months ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 2 and 3, ಅಮೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು ರೇಟ್ ಇಂಟು 1/12. ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. 1/12 ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಕಾರಣ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡುವಾಗ ಮಂತ್ಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ 1/12 ಇಂದ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂಟು ರೇಟ್ ಇಂಟು 1/12, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ 4 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಗೆ 4 marks, ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 mark, ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ 1 mark. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ 2 ಇದೆ. ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬರುವಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಮೈನಸ್ ಶೇರ್ ಸರೆಂಡರ್ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. ಹಾಗೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಶೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಶೇರ್. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆನೇ ಇದೆ. ಗೇನಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ನೀವು ನೋಡಿದೀರಾ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ 1 6 marks ಕ್ವಶನ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 1 12 marks ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಂತ. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟರ್ಸ್ ಆತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಸಂಪ್ಷನ್, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಇದನ್ನು ಬಿಡ್ಬಹುದು ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಬಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಟ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಡೆತ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ 100% ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಈಸಿ ಏರಿಯಾ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಸಿ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಅನದರ್ ಏರಿಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 1/4/17 ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡುವಾಗ 1/4/20 ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು, 20 ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 3 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ.
ಮತ್ತೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತೀರ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ 31st December 17ಗೆ ಆಕಾಶ್ ಡೈಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ the date of death may be 31st October or 1st January. It may be any date. 1st or 31st they will give. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಂತ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಆಕಾಶ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 8%, ಆಕಾಶ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 2000, ಶೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಪ್ ಟು ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಕಾಶ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 5 ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಆಕಾಶ್. ದೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ 70,000 into 8% into 9/12 because he was there for 9 months from 1st April to 31st December. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ 9 months. ಅವ್ನು 9 months ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, 9 months ಸ್ಯಾಲರಿ. ದೆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ 24,000, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದನ್ನೇ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. 9% ಫಾರ್ and he should be given his share. That is 3:2:1. Akash share is 3/6. So ಅವನು ಶೇರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. Then Anil's capital and others capital, that is his share of goodwill by Anil's capital, that is given in sacrifice ratio 2:1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6:3:2 ಸಾರಿ 3:2:1 ಅವರ ರೇಷಿಯೋ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಹೋದ್ರೆ ಹೊರಟು ಹೋದ್ರೆ ಉಳಿಯುವಂತದ್ದು 2:1. that is the new ratio and that is the gain ratio of continuing partners. ಆ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅನಿಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೈ ಅನಿಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 8,000 ಬರುತ್ತೆ, ಬೈ ಅದರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 4,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಆಕಾಶ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ 2 ಐಟಮ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಆಕಾಶ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಇದೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನೋಡಿ ಆಕಾಶ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆಕಾಶ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅವನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೇಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್, otherwise it may be transferred to executor's loan account. Okay, next is 6 marks another question. It is another important area for you. ಇದೇ 4 ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಖಂಡಿತ. ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ವಿಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ? ವಿಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಸರ್. yes okay. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್. ಒಟ್ಟು 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ 4 ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಈಸಿ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಈಸಿಯರ್ ವೇ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತೂ ನೀವು ಓದಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 5,000 ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ 5,000 ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, 10% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ 100 each. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ 3 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಲ್ವೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ಕೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಎಟ್ ಪಾರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ, ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಎಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 20,000 8%. ಅದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಒಮ್ಮೆ 8% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ 9% ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. 100 rupees ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ 10. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ವಾಸ್ ಪೇಬಲ್ 20 ಆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, 50 ಆನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಅಂದ್ರೆ 10 rupees ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇದೆ, 40 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 5 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಟ್ ಪಾರ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ 4 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಪಾರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ, 2 ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, 2 ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಉಳಿದ ಎಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ 6th ಎಂಟ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ 6th ಎಂಟ್ರಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಇದು ಬರುತ್ತೆ. 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ 10 ರೂಪೀಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 100 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 10 ರೂಪೀಸೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ 10 ರೂಪೀಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ 10% ಅಂದ್ರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. 100 ರೂಪೀಸ್, 20 ಆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, 20 ಆನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಔಟ್ ಆಫ್ 100 40 ಹೋಯ್ತು, 60 ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ 60 ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, 10 ರೂಪೀಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಅದನ್ನು ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ 30 ರೂಪೀಸ್ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 20 + 30 50 ಹೋಯ್ತು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 50ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 2000 ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, 2000 × 20 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 2000 × 10, 2 ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ 2000 × 30 ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದು ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್. ಇನ್ನು journal entries relating to issue of debentures at par, premium and discount in consideration other than cash. ಇದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ರೇರ್ ಬರುವಂತದ್ದು. ಈಗ ನೀವು ಈ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು 4 ಕ್ವಶನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ನು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ರಿಮೋಟ್, ಬಟ್ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್. ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ. ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಓನ್ಲಿ 4 ಐಟಮ್ಸ್, ಸಾರಿ 5 to 6 ಐಟಮ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 4 ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದೆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದವರು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್, ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನ್ ಬರಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಬರೀರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮೇಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ, ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಹಾಗೇನೆ ಅದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಐಟಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರಬೇಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ವಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಕ್ವಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಇದು ನೀವು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ, ಇದು 5 ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 3 ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ, ಕ್ವಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದವರು ಅದು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆರಡನ್ನು ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆತರ ಈಸಿ ನಾವು ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ 3 ಇದೆ. 3ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಉಳಿದವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಉಳಿದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ. ಇವನ್ ಕೆಲವರು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದವರು ರೇಷಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಆರ್ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಟೋಟಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್.
ಇನ್ನೊಂದು ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೋರ್ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಇದು ಒಂದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸೀಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿನ ರಿಸೀಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವು ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸರಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ರೆವಿನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಸ್ಟೇಷನರಿ, ಆಡಿಟ್ ಫೀಸ್ ಇಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ಸಾರಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಸೀಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾನೀಗ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್, ಲೆಗಸೀಸ್ ಇಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ 2-3 ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಗಸೀಸ್, ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್, ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೌ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದೋಸ್ ಐಟಮ್ಸ್. 50% ಅಥವಾ 100% ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗಿ. ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ ಅದು. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ, ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೈಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಓವರ್ ಇನ್ಕಮ್. ನಂತರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ರಿಸೀಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಅದೇ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಒಂದು ಅದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಾನ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ವಿದೌಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಪೇಪರ್ ಈಸಿ. ಹೆಚ್ಚು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ. 100 out of 100 ತಗೊಳ್ಳೋರು, ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದವರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದೋಸ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರೀತೀರಾ ನೀವು, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರೆಯುವಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದಾಗ. ಇದು ಮತ್ತೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋತೀರಾ. ಹಾಗೇನೆ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಸಾರಿ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋತೀರಾ. ಇಷ್ಟೇ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇನ್ನು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡೆತ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್, ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ 100%. ಅಂಡ್ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 26 ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೀರಾ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಬರೆಯುವಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ 1 ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದ 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಆದ್ರೂ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ 3 ನೋಡ್ಬೋದು. 2-3 ಕೂಡ ಈಸಿ ಇದೆ. ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂತದ್ದು. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಹಾಗೇನೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಆದಾಗ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಾ. ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ತರ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ.
That is why realization account is important here, right? ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಫರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಫರ್ಮ್. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಟ್ ಪಾರ್, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎರಡೇ. ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಟ್ ಪಾರ್ ಅಂಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಾ 3 ಕೇಸ್ ಬಂತು, ಇಶ್ಯೂ ಎಟ್ ಪಾರ್, ಎಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಎಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಬಟ್ ಶೇರ್ಸ್, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ನಾವು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ 2013 ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಟ್ ಪಾರ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಅದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಸಿಂಪಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಪಾರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಇದರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಓವರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆನೆ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್, ನೀವು ಇದನ್ನು ರಿಮೆಂಬರ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ, ಇಫ್ ದ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಅಲೋ ಮೀ ಟೈಮ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇದು. ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಪಲ್, ಒನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಫಸ್ಟ್. ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ನಂತರ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ನಂತರ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ ಡ್ಯೂ, ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. ಇನ್ನು ಫಾರ್ ಫೀಚರ್ ಆದಾಗ, ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಏರಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಫಾರ್ ಫೀಚರ್ ಆದಾಗ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್, ದೆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಒಂಚೂರು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನನಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ 9 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಈಚ್, ಫೋರ್ತ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಈಚ್, ಸೆವೆಂತ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಏಯ್ತ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ನೈನ್ತ್ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಇನ್ನು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂಡ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ನೀವು ಶೇರ್ಸ್ ಇದು ಏನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಚಾಪ್ಟರ್, ಮತ್ತೆ ಇದು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಿಂಪಲ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಉಳಿದದ್ದು ಈಗ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್. ಉಳಿದವರು ಅದನ್ನು ಉಳಿದದ್ದು ಖಂಡಿತ ಬೇಡ ಯಾರಿಗೂ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇರುವವರು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೆಲವು ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನೀವು ಓದಿರಲ್ಲ, ಏನೋ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಎಲರ್ಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬೇಡ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಖಂಡಿತ ಓದ್ಬೋದು. 8 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಏನ್ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಂಟ್ರಿ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ 1 ಮಾರ್ಕ್. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಹಾಗೆ 4 ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಕಂಪ್ಯಾರೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಕಂಪ್ಯಾರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೀವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಇದು ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್, ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಸಾರಿ. ಹಾಗೇನೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಇದರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದ್ರ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಮೆಷಿನರಿ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಟೇಕ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ತಗೋತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತಗೋತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 4th and 5th ಕಾಲಮ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 10 lakh ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್
12 lakh ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 12 lakh minus 10 lakh ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಗ 2 lakh ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕಾಲಮ್ 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಲಮ್ 2. ನೋಡಿ ಕಾಲಮ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ 2 lakh ಬರ್ದಿದೀವಿ. ಕಾಲಮ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 10 lakh ಇದೆ. 2 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 lakh ಇಂಟು 100 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 20% ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 20% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಐಟಮ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಎ ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಐಟಮ್. ಕಾಮನ್ ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಯರ್ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಬೇಡ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು. 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು, ಆ ತರ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೇನೆ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು, ಆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಹಾಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಅದು ನೋಡುವಂತ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು 4th ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 3 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಬರೆಯುವಂತದ್ದಷ್ಟೇ. 4th ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಕಾಲಮ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಐಟಮ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು 10 lakh ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ 20 lakh ಇದೆ. ಆಗ ನಾವು 10 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 20 lakh ಇಂಟು 100 50% ಬರುತ್ತೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೇನೆ 5th ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರೀತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 12 lakh ಇದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ 30 lakh ಇದೆ. ಆಗ 12 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 30 lakh ಇಂಟು 100 ಅಂತ ನೀವು ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಈ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ವಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ 6 marks ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ 6 marks ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲೇ 12 marks ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್: ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ, ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ, ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಹೇಳಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ ಗೂಡ್ಸಿನ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅವರೇಜ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ. ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲಿನ ರಿಸಲ್ಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸಿನ ಕಾಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಹಾಗೇನೆ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೆಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್. ಹಾಗೇನೆ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೆಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇಂಟು 100% ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೆಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ನೆಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಟು 100. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ 100 ಮೈನಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಥವಾ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೆಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಂಟು 100. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೆಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ROI, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಇದಕ್ಕೂ ಕೇಳಬಹುದು, ROI ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್, ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇಂಟು 100. ಹಾಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ನೆಟ್ವರ್ತ್, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ EPS ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಹಾಗೇನೆ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಶೇರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ E, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ 5 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ 15 questions ಆರ್ ದೇರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 4 parts. 4 questions ಗೆ 4 parts ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಷ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 3 questions 3 parts ಇತ್ತು. ಈಗ 4 parts ಏನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್
ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದು ರಿಸೀಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್, ಈ ರಿಸೀಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸೀಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಬಂದ್ರು ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅವರು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ಅದು ಈಸಿ ವೇ, ಮತ್ತೆ ಬರುವಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಅದು. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಹೌ ಡು ಯು ಟ್ರೀಟ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್? Profit sharing ratio, interest on capital, interest on drawings, interest on advance and partners, and remuneration to partners. ಇನ್ನೊಂದು 4ನೇ ಕ್ವಶನ್, 2 partners current accounts under fixed capital system with 5 imaginary figures. 5ನೇ ಕ್ವಶನ್, 2 partners capital accounts under fluctuating capital system with 5 imaginary figures. ಸೊ 4 ಕ್ವಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಐಟಮ್ ಇದೆ, 5ರಲ್ಲಿ 2ನೇ ಐಟಮ್ ಬರಲ್ಲ. ಬಂದ್ರು ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರಿಸೀಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅವರು. 4 ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈ ತರ 5 ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಎಕ್ಸ್ರೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬೈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಟಿವಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬೈ ಕಾಲೇಜ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬೈ ಕಾಲೇಜ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಪೇಡ್ ಆನ್ ಗುಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಒಂದು 5 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ರಿಪೀಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸೀಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸೀಟ್, ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸೀಟ್ ಅನ್ನು ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬರ್ದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಬೇಡಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಇಲ್ಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ಇದು ಬಹುಶಃ ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವಂತ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರ್ದ್ರೆ ಆನ್ಸರು ಮಾರ್ಕು ಕೊಡಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಷ್ಟೇ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು ನೋಡಿ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರೀತೀರಾ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಬರೀತೀರಾ, 2-3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರಾಮ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 3rd ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಇದು ಬಂದ್ರೆ 100% ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿಯೇ ಬರೀಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ರೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬೈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರ್ದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸೀಟ್, ರೆವಿನ್ಯೂ ಬರ್ದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸೀಟ್. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಪೇಡ್ ಆನ್ ಗುಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಡೊನೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಹೋಗುವ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೊಂಚೂರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಹೌ ಡು ಯು ಟ್ರೀಟ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್? ಆಗ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ರೂಲ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ನೋ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಮಾತ್ರ 6% per annum. ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾರೆ ಸಾಕು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲೌಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಅಂತ ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ನೋ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್, ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ 6% per annum ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಸೊ ನೋ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಈಸಿ ಇದೆ, ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, 1 lakh ಅಂತ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 lakh ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ನಾವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ದೇನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರುವಂತ ಐಟಮ್ ನೋಡಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಬ್ನಿಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ನಿಗೆ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, 1 lakh. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಐಟಮ್ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಇದು ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಇದನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 6 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪುನಃ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ನಾರ್ಮಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ಇದೆ ಉಳಿದ 2ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 100% ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿತ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಫಿಗರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು
ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ನೋಟ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಲೋನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೋನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಡೇಟು ಅಷ್ಟೇ ನೀವೇ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. 1/1 ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಏಪ್ರಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ, 1/1 ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆದ ಕಾರಣ ಯಾವ್ದೋ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದೀವಿ, XY ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬೋದು ನೀವು. 1 lakh 2 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೀವೇ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. 10% ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. 2 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಾಗ 1,50,000 ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡೇ ಬರುತ್ತೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ. ಈಗ ಲೋನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಲೋನ್ ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಯರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಆ ಫುಲ್ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟಿಗೆ 10%. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 50,000 ಪ್ಲಸ್ 10,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್, ನಾರ್ಮಲಿ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರಿತೀವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬರೆದ್ರು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಬೆಟರ್. ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 50,000ಕ್ಕೆ 10%, ಟೋಟಲ್ 50,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಇದು ಸಿಂಪಲ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಲೋನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂಚೂರು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೊಂಚೂರು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಫಾರ್ ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು, ಆದ್ರೂ ನೋಡೋಣ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿದೀವಿ. ನೀವು 10,000 ಹಾಕಿದ್ರು ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಂಡು ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು 8,000 ಹಾಕಿದೀವಿ. ಇವನ್ ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೂಡ 10 lakh ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಲ್ಸಿನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಒಂದು 3 ಮಾರ್ಕ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಫುಲ್ಲು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವಿತ್ ಮೈನ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿತ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಫಿಗರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಇದು 3ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 3ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಫಸ್ಟ್ 3 ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು 3 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, 3ರಲ್ಲಿ 2 ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ XYZ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಎನಿ ನೇಮ್. 31st March 21 22 ಹಾಕಿ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅಮೌಂಟ್ 2 ವರ್ಷದ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇದು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಇದೆ, ನೋಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್, ದೆನ್ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೋಟಲ್, ದೆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್. ಇದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೂ ಬರೀ, ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಇನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್, ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್, ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್. ನಾವು ಆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ದೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 30, 20 ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ನಾವೇ ಹಾಕಿದ್ದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಇನ್ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು 5 ಐಟಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನ ಯಾವ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದೇ ಐಟಮ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮೇನ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರ್ದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮೇಜರ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್, ಲೂಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿವೆಂಚರ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾವ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ 2 ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾವ್ದಂತ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಹೆಡ್ ಕೇಳಿದ ಕಾರಣ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಬರ್ದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ದೆನ್ 10% ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್, ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್. ಐಟಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೂ ನೀವು ಹಾಕ್ಬಹುದು. ಇನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇ ನೀವು ಬಿಡ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು 3ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಆದ್ರೂ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದವ್ರು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದು ಕಂಪ್ಯಾರೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್, ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್, ಪ್ರೊಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಇದನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲೂ 2 ಕ್ವಶನ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸೀಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ 9 ಕ್ವಶನ್ಸ್, 11 ಇತ್ತಲ್ಲಿ, ಬಟ್ 9 ಕ್ವಶನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ 7 ಅನ್ನೇ 100% ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಅನ್ನೇ 100% ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 5 ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ, 7 ಅಥವಾ 5. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಇದೆ ಯಾವುದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಂತ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ತಗೋಬೋದಾ? ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ನಾನು 2 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ನೋ ಇಶ್ಯೂ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅದು ಶೇರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ.
ಎಸ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಒಂದು 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, 9 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕೂಡ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, 5 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಮೌಂಟ್ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂದು ನೀವೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಂಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್, ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ 2 ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಬರಿಬಹುದು, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ 10,000 shares at 20 rupees per share ಅಂತ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಆ ಕಾರಣ. ಮತ್ತೆ ನರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಅದೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 6 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ 6 ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ, ಅದು 100% ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆದವರು. ಅದು ಈಸಿ ಇದೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ PUC ನಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ರಾಜ್ ಕಮೆನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಶ್ 1 lakh rupees ಅಂತ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಬರುವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಹಣ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೈ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬದಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಕ್ಯಾಶ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ದದ್ದು ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ನಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಈ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 6 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ 6 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, 2 ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಟೆಂಪರರಿ ಅಕೌಂಟ್, ಒಮ್ಮೆ ಡೆಬಿಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಕೊನೆಗೆ 2 ಎಂಟ್ರಿ ನೀವು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಿಟ್ರೆ ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಡೆಬಿಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳಿಯುವುದೇನು? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಫಿಫ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ನೋಡಿ, ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. ಇಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಒಮ್ಮೆ ಡೆಬಿಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳಿಯುವುದೇನು? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಫಿಫ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅದು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕರೆದು ಒಂದು ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೊದಲು ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ನಂತರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೀಸನ್ ಇಷ್ಟೇ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಣ ಫಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಯಾವ ಹಣ? ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಣವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, when once a person becomes a shareholder, it is his bound obligation to pay the amount whenever he is asked to pay the amount, right? Otherwise whatever money has been paid by him, it will be forfeited, it will be cancelled, it will not be repaid to him. So ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೋಡಿಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು 20 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಹಣ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಗ್ಲೇ ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶೇರ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ. ನಂತರ ಅವರು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು. ಆಗ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸುವಾಗ್ಲೇ ಈ ಫಿಫ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫಸ್ಟೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಹಣ ಕೊಡುವ ಮೊದಲೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ವಾರನೋ 15 ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಗ ಹಣ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದು ಲಾಜಿಕ್
ಈ ತರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಒಂದ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದು ಎರಡು ಈ 6 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಡೆಬಿಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕ್ರೆಡಿಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಡೆಬಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 6 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ವರೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಬಿಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಬಟ್ 7th ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಸಹ ನಾರ್ಮಲಿ 6th ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ 5th ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ 10,000 shares ಆಫ್ 100 each ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 20 per share ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, 30 per share ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 50 per share ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 50 ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 10,000 into 50 5 lakh rupees ಬರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ 5 lakh, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 5 lakh ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 1,000 shares ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1,000 into 50 ಅಂದ್ರೆ 50,000 ಬಂದಿಲ್ಲ. 50,000 ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಎಂಟ್ರಿ 6th ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 9,000 into 50 4,50,000, 2 share ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ 4,50,000 ಬರೀತೀವಿ. ಆಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನ್ 50,000 ಬಂತು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಏರಿಯರ್ಸ್. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ 5th ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ, 6th ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಏರಿಯರ್ಸ್. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಏರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಅದು ಬೇಡ, ನಮ್ಗೆ ಇದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6th ಎಂಟ್ರಿ 7th ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವ್ನು ಏನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವನು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ರೈಟ್ ಅನ್ನು. ಆಗ ಫಾರ್ಫೀಚರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆದಾಗ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಸೀಸಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ಮೆಂಬರ್. ಅವನು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ಹಸ್ ಪೇಡ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ, ಹಿ ಲೂಸಸ್ ದಟ್ ಮನಿ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಅವರು ಪುನಃ ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿಯವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಶೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1,000 shares ಇರುವವನು 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನು 50 rupees ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ, ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಫೀಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಏರಿಯರ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ 2 share ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 5th ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ನಾನು ತುಂಬಾ 10,000 into 50 ಹೇಳಿದೆ 5 lakh. ಇಲ್ಲಿ 6th ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 9,000 into 50 4,50,000 ಅಂದ್ರೆ 50,000 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಡೆಬಿಟ್ 5 lakh ಇದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ 4,50,000 ಇದೆ. 50,000 ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ 7th ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ